الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج عورت یہ سمجھتی ہے میرا کام صرف کھانا پکانا ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ایک عورت اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے، اپنے شادی شدہ ہے تو شوہر کا بھی خیال رکھے، اپنی عزت کا بھی خیال رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ احساس آج موجود ہے تو الحمدللہ، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور بلکہ آ چکا ہے کہ عورت کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے میں نے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہے، خاوند کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہے، گھر کی صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ وقت اگرچہ آ چکا ہے لیکن مستقبل قریب کے اندر یہ بہت زیادہ ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ عورت کا کام گھر کے اندر رہنا نہیں ہے، عورت کا کام باہر کے کام کاج کرنا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، صرف یہ کام نہیں ہے آپ کا، بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو حاصل کرنا ہے، دینی تربیت کا لحاظ رکھنا ہے، اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب مائیں اور بہنیں دین پر چل رہی ہوں گی تو ان کی جو اولادیں ہیں، جو ان کے چھوٹے ہیں، وہ بھی دین کی جانب چلیں گے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ماں اور باپ دین دار نہ ہوں اور ان کی اولادیں دین والی ہوں۔ میرا ایک تعلق والا ہے، سگریٹ بہت کثرت سے پیتا تھا، سگریٹ کا رسیہ تھا، ٹو چین کرتا تھا، اتنی سگریٹ پیتا تھا، الامان الحفیظ۔ کچھ عرصے کے بعد میرا سفر ہوا اس کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ سگریٹ نہیں پی رہا، جبکہ اس کی شہرت تھی، وہ اتنی کثرت سے سگریٹ پیتا تھا۔ جب گھنٹہ دو کا سفر ہوا، سگریٹ ایک دفعہ بھی پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی سگریٹ؟ کہنے لگا کہ سگریٹ کو تو 1 سال ہو گیا میں نے چھوڑ دیا۔ سگریٹ کو چھوڑ دیا؟ وہ کیسے؟ کہنے لگا ایک بات نے زندگی کی کایا پلٹ دی، سوچ تبدیل کر دی، جو علت تھی اس کو ذلت سمجھتے ہوئے میں نے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ میں نے کہا وہ کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا کہ جب میں سگریٹ پیتا تھا تو میرا 4 یا 3 سال کا جو بیٹا ہے وہ سگریٹ کے جو بچے ہوئے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سگریٹ پینے والوں کی طرح اس نے ایسے کش لگایا جس میں نہ تمباکو تھا نہ آگ تھی، بس ویسے ہی جس طرح آدمی سگریٹ پیتا ہے اس طرح ان ٹکڑوں کو ایسے ہونٹوں پہ رکھا، ایسے انگلیوں کے درمیان پھنسایا کہ جس طرح سگریٹ پیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ سگریٹ پینے لگ جائے گا، میں جتنا بھی اس پر لیکچر دوں، اس پر مذمت اس کو بتاؤں، اس کی خرابیاں بتاؤں، وہ کبھی بھی سگریٹ پینے سے باز نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ سگریٹ پیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ جو پیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اصل میں یہ ہوتا ہے
کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اولاد اتنی زیادہ باتوں سے اثر نہیں لیتی جتنی کردار سے اثر لیتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ سمجھاتے رہو، اس پر اثر ضرور ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اثر والدین کے کردار کا ہوگا۔ تو ایک بات کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے سگریٹ کو خیر باد کہہ دیا، تب سے لے کر 1 سال ہو گیا ہے، جتنا بھی بیمار ہوا، جتنی بھی طبیعت خراب ہوئی، میں نے محض اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو اس ڈر سے میں نے اس سالہ سال کی جو مجھے علت تھی وہ میں نے سگریٹ کی چھوڑ دی ہے۔ تو اب کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ جب تک ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا، والدین کا کردار اچھا نہیں ہوگا، بڑوں کا کردار اچھا نہیں ہوگا، تب تک ہماری اولادوں کے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ رب کے 99 اسماء کی قسم، جب بندہ خود ٹھیک ہوگا تو اس کی جو اولادیں ہیں عام طور پر وہ بھی ٹھیک ہوں گی۔ ڈھول کی تھاپ پہ ناچنے والی عورت ہو تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والا محمد بن قاسم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ سلطان ٹیپو بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوکھ سے حضرت حسین جیسا شیر جوان پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ جب تک قربانیاں نہیں دیں گے تب تک اولاد کے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ والدین اصلاح کر لیں اپنی، اولادوں کے اندر اصلاح شروع ہو جائے گی اسی وقت سے، اسی دن سے۔ جو باپ، جو ماں، جو بڑی بہن نماز نہیں پڑھتی، وہ یہ امید رکھے کہ میرا بھائی یا ماں کہے کہ باپ کہے کہ میرا اولاد، میری بیٹی یا بیٹا یہ نمازی بن جائے، این خیال استو محال استو جنو، یہ تو پاگلوں والا خیال ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جب اپنے اندر اصلاح آ جائے گی، اولاد کے اندر خود بخود اصلاح آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، قربانی دینی ہے۔ قربانی کس چیز کی؟ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے، اپنے آپ کو دبانا ہے۔ اچانک ایک بات یاد آ گئی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کے بارے میں، اللہ اکبر، کہ اس کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جو سکول خواندہ ہیں انہوں نے بھی یہ پڑھا ہے، جو مدرسے والے ہیں انہوں نے یہ بات پڑھی ہے۔ یہ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی راستے میں پڑاؤ کیا، وہاں پر ڈاکو نے آ کر مال چھیننا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے سے بچے کی تلاشی لی تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگے تو حضرت نے، یہ بچے تھے چھوٹے، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہو، آپ نے میری تلاشی تو لے لی ہے، میرے پاس آپ کو بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں۔ اور انہوں نے وہ کپڑوں کے اندر جو باندھے ہوئے تھے وہ پیش کر دیے۔ تو ڈاکو، چھوٹا جو ڈاکو تھا، وہ اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے کے گیا اور کہا کہ سردار صاحب ہم واپس آ رہے تھے، اس نے فوری طور پر ہمیں اپنی جو جمع پونجی تھی یہ پیش کر دی۔ تو اس بڑے ڈاکو نے کہا کہ بچے آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، بے شک آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے پاس رقم ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے تو معلوم تھا میرے پاس رقم ہے، میں نے ماں کا کہا مانا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حضرت کی اس بات کا یہ اثر ہوا، ڈاکو کے سردار نے کہا چھوٹا بچہ ماں کے حکم کی ایسی تعمیل کر رہا ہے کہ اس نے اپنی جمع پونجی پیش کر دی ہے، ہم اللہ کے بندے ہو کر اپنے آقا اور مولا کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے؟ فوراً توبہ طائب ہوئے اور انہوں نے چوری سے توبہ کی، ڈاکے سے توبہ کی، راہزنی سے توبہ کی۔ جب سردار نے توبہ کی تو اس کے جو ماتحت ڈاکو تھے چھوٹے، انہوں نے بھی توبہ کر لی اور وہ وقت کے ولی بن گئے۔ ایک ماں کی تربیت کا یہ اثر تھا بچے کے اندر، اور بچے کی جو تربیت ماں کی طرف سے ہوئی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ سالہ سال کے جو راہزن اور ڈاکو اور غنڈے تھے وہ دیندار بن گئے۔
तौबा तायब हो गए। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी। रात एक जगह पर प्रोग्राम था, शादी थी मेरे दोस्त की, मैं घर वालों को लेके गया। आज जब आते हुए मैंने हाल लिया, मैंने कहा कि मस्तूरात को मैंने बयान करना है तो मैं क्या बयान करूं। मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है, तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि कोई मसला है क्या। मैंने कहा वो क्या। कहने लगी कि आपने ये बताना है कि ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी माओ, रसूमात से बचें, गुनाहों से बचें। फिर उसने रात वाला वाकया मुझे सुनाया। कहने लगी कि एक बच्ची थी घर के अंदर, जहां हम शादी पे गए हुए थे, वहां पर डेक में कभी गाने चला देते थे। ये तो बाद में उठ के आ गई, पहले तो उन्होंने मुजाहमत की कि गाने छोड़ दो। वो मुझे वाकया बताने लगी, कहा कि डेक पे जब गाना चलता था, एक छोटी सी बच्ची थी, जब गाना चलता था ऑटोमेटिकली उसके वजूद के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती थी। बच्ची के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती है, उसके आज़ा कांपने लग जाते थे। मैंने कहा यानी कांपने, यानी वो उसको बीमारी हो जाती थी। कहने लगा नहीं मौलाना, बल्कि जब गाना चलता था वो गोया मजबूर होके बंधी हुई थी, वो बैठी हुई थी, उसके पूरे आज़ा नाच रहे थे, पूरे आज़ा के अंदर वाइब्रेशन थी, थरथराहट थी। उसका दिल चाहता था कि मैं डांस करूं, और जिस तरह वो गाने के अंदाज था उसी तरह के उसके आज़ा हरकत कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये बच्ची कितनी उम्र की है, तो उसने मेरे अपने बेटे का नाम लेकर कहा कि ये 8 साल 9 साल की बच्ची। और कहने लगी कि उससे एक बड़ी बैठी थी, उसके वजूद के अंदर भी यही था। क्योंकि झूमर का माहौल नहीं था, झूमर का माहौल नहीं था, लेकिन गाने जब चल रहे थे तो उनके जो तबीयत थी, तबीयत का तकाजा था वो यही था। उनके उंगलियां, उनके पांव, उनका जिस्म थरथरा रहा था। जिस तरह गाने का अंदाज था उसी तरह का उनका वजूद थर थर कर रहा था, कांप रहा था। तो मेरी बहनों, हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। यानी हमें सुकून, कभी तो सुकून हमें कुरान सुनकर मिला करता था, कभी ये सुकून हम झूम उठते थे। मुझे याद है हमारे बचपन के ज़माने में जब कुरान पढ़ा जाता था तो कुरान पढ़ते हुए नींद आ जाती थी, कुरान पढ़ते हुए दिल भर आता था, कुरान पढ़ते हुए झूम उठते थे, कुरान उठते हुए जिस्म के अंदर हरकत शुरू हो जाती थी। लेकिन आज यह है कि गाना सुनते हुए वजूद के अंदर थरथराहट पैदा होती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। इतनी जंग लग चुका है कि हमें गुनाह की बू भी नहीं आ रही, हमें गुनाह बुरे भी नहीं लग रहे। ऐसा वक्त आना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब गुनाहों को सवाब समझ के किया जाएगा। अल्लाह की कसम वो वक्त आ चुका है। हम गुनाह को, बिदअत को, रसूमात को सवाब समझ के कर रहे हैं। हम किस जानिब जा रहे हैं, कौन से मुआशरे को परवान चढ़ा रहे हैं, हमारी लाइन किधर जा रही है। ये जन्नत की तरफ जा रही है ये रास्ता? नहीं, जन्नत की तरफ नहीं जा रहा। घर के अंदर 12 अफराद हैं, 12 अफराद में से आज अगर कुरान पाक की ज़ियारत कोई करता है तो वो बड़ी दादी है, नानी है, माँ जी हैं, वो कुरान पाक की ज़ियारत कर रही हैं। बाकियों को तो तौफीक नहीं हो रही। कुरान पाक या तो हम खैरात पे पढ़ते हैं, कुलखानी पे पढ़ा करते हैं, या कोई फौत हो जाए उसका इर्द गिर्द बैठ के कुरान पाक पढ़ा करते हैं। कुरान तो ऐसा हो चुका है कि महजूर हो चुका है, जिसे छोड़ दिया गया है। कितनी बड़ी गफलत है, कितनी बड़ी गफलत। याद रखिए, कहते हैं ना, मशहूर है बात, हर मर्द, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। जी हां, औरत का हाथ है। अगर औरत चाहे तो शोहर को दीनदार बना सकती है, औरत चाहे तो भाई को दीनदार बना सकती है, औरत चाहे एक बाप को दीनदार बना सकती है। अगर औरत चाहे तो अपने बेटे को दीनदार, बेटी और बेटे को दीनदार, अपनी औलाद को दीनदार बना सकती है। हजरत फातिमा
बिन्त खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये बहन है, हजरत उमर की बहन हैं, और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का सबब यही खातून बनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल करने के इरादे से हजरत उमर चलते हैं, किसी ने बता दिया कि आप जिस शख्स का खात्मा नऊजुबिल्लाह करने जा रहे हैं उसकी तालीम और तरबियत तो तेरे घर के अंदर है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब में जाने से मुड़े और वापस अपनी बहन के घर आए, फातिमा बिन्त खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा। यहां जब आए तो दरवाजे पे कान लगा के सुना तो अंदर से कुरान मुकद्दस की आवाज आ रही थी, कुरान पाक की आवाज आ रही है। इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा ना खुला, देर कर दी तो उन्होंने ठोकर मारी, ठुड्डा मारा और दरवाजा टूट गया। जब अंदर गए तो बहन आ रही थी, बहन को तमाचा मारा, पीटा। कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कि उमर छोड़ो, नहीं बताओ क्या पढ़ रही थी? तो बहन ने कहा कि मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा कि कुरान छोड़ दो, कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। कहने लगी कि उमर, जिस मां की छाती से तूने दूध पिया है उसी छाती से मैं फातिमा ने भी दूध पिया है। अगर तू इस्लाम दुश्मनी के अंदर इतना पुख्ता हो चुका है, कुफ्र के अंदर इतना पुख्ता हो चुका है, तो मैं फातिमा इस्लाम के साथ इतनी मोहब्बत करती हूँ, कुफ्र से इतनी नफरत करती हूँ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे इतनी अकीदत और प्यार है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि जिससे दुनिया कांप जाती थी, बहन सामने आके बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं है उमर, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं, अब जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला पर कैफियत तारी हो गई। तो मैं, अच्छा मुझे दिखाओ तो सही, पढ़ क्या रहे थे, तुम पढ़ क्या रहे थे? तो बहन ने कहा कि आप काफिर हैं और काफिर नापाक हुआ करता है, जब तक आप गुस्ल नहीं करते, जब तक आप पाक नहीं होते, तब तक जो है वो कुरान पाक को आप हाथ नहीं लगा सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने गुस्ल किया, बाकायदा बहन ने गुस्ल कराया। गुस्ल करने के बाद जब वो पाक हुए, साफ हुए, तो कुरान पाक जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के हाथों में आया और कुरान पाक को उन्होंने पढ़ा, देखा, दिल की दुनिया बदली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहन के जरिए, एक खातून के जरिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शर्फ इस्लाम से नवाजा। ये एक बहन थी, एक औरत थी, जिसकी मेहनत की वजह से, जिसकी दावत की वजह से एक शख्स, उमर जैसा शख्स, वो इस्लाम ले आया। तो इसी तरह हजरत इक्रमा बिन अबी जहल, हजरत इक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि ये भी एक औरत की वजह से ईमान ले आए। वो औरत कौन थी? वो उनकी अहलिया थी, घर वाली थी। ये बदर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ रहे। इक्रमा, अबू जहल का ये बेटा। अल्लाह अकबर। जब फतह मक्का हुआ और मुसलमानों को अल्लाह ने गलबा अता किया, ये भागे निकले। कहा क्या बचाव का कोई रास्ता नहीं है, मैं यहां से दरिया उबूर करके एक गैर मुल्क जाता हूं, वहां पर जाकर पनाह लूंगा। इक्रमा जब जा रहा था, उनकी अहलिया फौरी तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज कि अल्लाह के रसूल, मैं ईमान ले आना चाहती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान किया, बैयत की, मुसलमान किया, और साथ ये कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर है इक्रमा, बेशक उसकी ज्यादतियां हैं, उसने इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ किया है, अल्लाह के रसूल क्या उसको पनाह मिल सकती है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसको भी पनाह मिल सकती है, उसको भी अमान मिल सकती है। ये कहना था, वो औरत उठी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से और भागी और वहां गई जहां पर
हजरत इकरमा कश्ती पे सवार होकर यहाँ से फरार हो रहे थे। इसने आवाज़ें दी, इकरमा तक या आवाज़ें पहुँची नहीं, अगर आवाज़ें पहुँची भी हैं तो वो बस निकल गए। इन्होंने फौरन एक दूसरी कश्ती ली और इकरमा के करीब जाकर कहा, इकरमा वापस आओ, हुजूर की जनाब में जाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पनाह देंगे, अपनी आम शाम में रखेंगे। इकरमा ने कहा, बर्बाद करती है, हुजूर की मैं दुश्मनी करता रहा, हुजूर अपने दुश्मन को कैसे माफ करेंगे। कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लेकर आई हूं कि अगर इकरमा ईमान ले आए तो क्या पनाह मिल सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह देने का ऐलान फरमा दिया है, वादा कर लिया है। इकरमा वापस आए, मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, इस्लाम को कबूल कर लिया। और यहां यह हुआ कि हजरत इकरमा के ईमान ले आने का सबब हजरत इकरमा की अहलिया है, बीवी हैं। तो मेरी माओ, बहनों और बेटियों, आप बहुत कुछ कर सकती हैं इस्लाम के लिए, बहुत कुछ कर सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर रही हैं। मजीद आप इसका एहतमाम करें, कोशिश करें कि नेक लोगों के साथ जुड़ें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके साथ अकीदत रखें, अल्लाह वालों के साथ, नेक बंदों के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, किसी से मोहब्बत का पैमाना अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह की वजह से हम किसी से अकीदत रखते हैं, हमारा एहतराम का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है। और किसी से हम दुश्मनी रखते हैं तो अल्लाह के लिए रखते हैं कि ये अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। यही गुजारिश है आपसे कि मदरसा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का, आलिमात का यह मदरसा है, यहाँ पर ख़वातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा हैं। आप उनसे उठक बैठक रखें, मदरसे के अंदर आना जाना रखें, अपने बच्चों को मदरसे का आदी बनाएं। आप खुद भी आलिमात के साथ मोहब्बत और उनसियत का ताल्लुक़ रखें, अपना आना जाना रखें। ख़वातीन बीबियाँ जो आलिमा हैं उनके साथ आना जाना रखें। क्या फ़ायदा होगा? अजीब बात मेरे बाबा इरशाद फरमाते हैं नेक लोगों की सोहबत ऐसी होती है, गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते बल्कि इनकी बरकत से गुनाह खुद ब खुद छूट जाते हैं। नेक लोगों की सोहबत का ये असर होता है, गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते, गुनाह छूट जाते हैं। ये नेक बंदों का असर है। ना यकीन आए तो चंद लम्हे अपने बाजियों के साथ, अपने आलिमात के साथ बैठकर तो देखें कि गुनाह छूट जाएंगे। बेपर्दगी से कराहत और नफरत होने लग जाएगी, गानों से नफरत होने लग जाएगी, फिल्मों से नफरत होने लग जाएगी, बाहर जाने से खौफ महसूस होगा। आप एहतमाम करके तो देखें जरा, इस यकीन के साथ आप आए तो सही, अपने आलिमात, अपने उस्तानियों से, असातिज़ा किराम से मिलने की कोशिश तो करें। जो आलिमात हैं, खवातीन के साथ मेलजोल रखें, आलिमा के साथ। इसका असर यह होगा कि जब आप जो है इनके साथ अपना उठक बैठक रखेंगे तो आपकी जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं, खवातीन वो भी, बच्चियां जो हैं वो भी अपनी उस्तानियों के साथ ताल्लुक़ कायम रखेंगी। फ़ायदा ये होगा कि आपको नेकी इब्तदाई तौर पर जो होता है, नेकी जो है वो आदत के तौर पर बंदा करता है, आदत के ऐसे करता है जैसे बंदा दवा खाता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि नेकी को इबादत और आदत के तौर पर करता है, जिस तरह बंदा आदी हो जाता है, बगैर नमाज के सुकून भी नहीं मिलता। रमज़ानुल मुबारक करीब है, आप उसमें भी रोज़ों का भी एहतमाम इंशाअल्लाह करेंगे। ये तब होगा, बहुत सारों को उसी वक्त शुगर शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। कब? कि जब रमज़ान मुबारक आने लग जाता है। ये आदतें, ये बहाने तब नहीं होंगे जब अल्लाह वालों के साथ हमारा इंसलाक होगा। खवातीन के साथ, आलिमात के साथ अपना राब्ता रखेंगी तो इंशाअल्लाह उसकी रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की आदत भी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बनात का यहाँ मदरसा भी है, आप उसमें भी आना जाना रखें। दर्स होता रहता है, यहाँ पर दर्स में भी आना रखें, जाना रखें,
अपने मसाइल जो हैं, ऐसे मसाइल मैं क्या बताऊं आपको कि इतनी बेशऊरी हो चुकी है, इतनी शऊर कम हो चुका है, दीनी रुझान कम हो चुका है। मेरी अहलिया बता रही थी कि हमारी रिश्तेदार हमारे घर के अंदर आई, यहाँ पर उसने पेपर देने थे, देहात से आई है, तो मेरी अहलिया मुझे बता रही थी कि जब नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है औरत के लिए, जो औरत बालिग हो चाहे, मखसूस अय्याम में नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो बच्ची जो 10th क्लास की थी, 10वीं क्लास का इम्तिहान देने के लिए आई हुई थी, वो उन अय्याम में भी नमाज पढ़ रही थी। मेरी अहलिया ने कहा ये क्या? उसने कहा कि आप अब की बात कर रहे हो, मैं तो पता नहीं कब की, मुझे कह दिया गया कि आपने नमाज पढ़नी है, मैं तो हमेशा नमाज पढ़ती रहती हूँ इन अय्याम के अंदर। इतनी कम इल्मी है, हमें मोबाइल के हर एप्स का इल्म है, बड़ा सॉफ्टवेयर का पता है, फोन के पता है कि ये कौन सी कंपनी का है, कितनी इसमें मेमोरी है, कितनी रैम है, ये सब पता है। अगर नहीं पता तो दीन का पता नहीं है, हमें दीन के मसाइल से ना वाकिफ है हम लोग। कितनी बड़ा अलमिया है हमारा। मदरसे के साथ आपसे कुछ नहीं लेते, ये मदारस देते हैं। आप जब मस्जिद मदरसे के अंदर, बनात के मदरसे के अंदर आप आना जाना रखेंगे, वहाँ मदरसे की बाजियों के साथ अपना ताल्लुक़ रखेंगे, नमाज की इंशाल्लाह आदत भी हो जाएगी, आपकी औलाद की तरबियत भी हो जाएगी, साथ साथ अल्लाह के रास्ते में देने के लिए भी दिल चाहेगा। कितनी कुर्बानियां दी हैं, औरतों ने कुर्बानियां दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर होती है, अल्लाह के रसूल ये जिहाद के लिए जो है मैं दे रही हूं, आप इसको कबूल फरमाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, फरमाया मई इसको मैं क्या करूंगा, बेटी मैं इसका क्या करूंगा? कहा अल्लाह के रसूल, जिस मुजाहिद के पास ढाल ना हो, दुश्मन का दिफा करने के लिए उसके पास ढाल ना हो, अल्लाह के रसूल जब दुश्मन का तीर आए तो मेरे बच्चा मुजाहिद जो है वो मेरे बच्चे को आगे कर ले, मेरे बच्चे की जान चली जाए, मुजाहिद की जान बच जाए। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले की जान बच जाए। मेरे पास और तो कुछ नहीं था, ये बच्चा है मैंने पेश कर दिया है। एक और खातून आती है, उसके हाथों में बाल हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बाल मैं क्या करूंगा? कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास और तो कुछ नहीं था, मैंने कुछ बाल अपने सर के जो कंघा देने की वजह से एक जगह मैंने महफूज किए हुए थे, वो आपकी खिदमत में लाई हूं। इनको बट कर आप किसी साथी के ऊंट की महार का रस्सा नहीं होगा, बतौर महार के उसके इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह के रास्ते में मेरा भी हिस्सा लग जाएगा। ये जज्बा था उन हजरात, उन खवातीन के साथ अंदर। सब कुछ पेश कर दिया, सब कुछ दे दिया। आप इसका एहतमाम फरमाएं, बहुत फायदा होगा। रसूमात से बचें, बुरी आदत से बचने का एहतमाम करें। खवातीन घर के अंदर अच्छी लगती हैं, खवातीन चादर चार दीवारी के अंदर महफूज हैं, और अगर कहीं मजबूरन जाना भी पड़े तो कुरान में वाज़ेह तालीमात भी मौजूद हैं किस अंदाज से अपने आप को महफूज करके जाए। तो मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है मेरी माओ बहनों और बेटियों, कि पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, रसूमात से बचने का एहतमाम होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए। और ये है कि रमज़ान है, जब या शब बरात आ रही है, आगे रमज़ान मुबारक है, लैलतुल क़द्र की मुक़द्दस रातें होंगी, उसके अंदर भी बंदा अपने आप को मसरूफ़ रखे। एक और बात भी औरतों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वो रूहानी एक बीमारी है, वो ये है कि उनके अंदर गीबत बहुत ज़्यादा होती है, गीबत बहुत ज़्यादा होती है, खाम खा की नफ़रत, खाम खा का गिला, मकसद है नहीं है, बस बात छेड़ दी, किसी का गिला शुरू कर दिया। हम गुनाह को, बदकारी को कितनी बड़ा गुनाह समझते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, बदकारी से बढ़कर है दूसरों का गिला करना।
اب عورتیں مرد کیا کہتے ہیں؟ جی اس کے اندر یہ عیب ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا یا جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ اللہ کے بندے، غیبت کہا بھی اسے جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ خرابی ہو، اس کا تذکرہ کیا جائے اس کی پیٹھ پیچھے۔ جس کے اندر خرابی نہ ہو اس کا تذکرہ کرنا یہ تو تہمت اور بہتان کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت پڑھی ہے وہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا جس کا ایندھن، سرکی بچا دینا بالان، جس کا ایندھن انسان ہی ہیں، پتھر ہی ہیں، تو انسان ہی اس کا ایندھن ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگ کے بھڑکانے کا سبب بن جائیں۔ نیکی کریں گے انشاءاللہ آگ کے بجھنے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اطاعت و نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری دنیا آخرت اچھی فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی آفات و بلیا سے محفوظ فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی ہزیمت سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا جتنے لوگ کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ پائے، مرد و خواتین، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ علت سے بچا، قلت سے بچا، ذلت سے بچا۔ اے اللہ قرض سے بچا، مرض سے بچا، غرض سے بچا۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمارے اعضاء سلامت ہیں، اے اللہ مرد تم تک یہی اعضاء ہمارے سلامت رہیں۔ اے اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ترقی نصیب فرما، بڑھوتری نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے زائل ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیشہ اس میں اضافہ فرما۔ صحت عطا فرمائی ہے، اس میں اضافہ فرما۔ اے اللہ کسی کا ہمیں محتاج نہ فرما، اپنا ڈر نصیب فرما۔ اے اللہ نیکوکاری کی توفیق نصیب فرما، ستاری والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں نہیں کہ جس کا واسطہ اور وسیلہ دیں۔ اے اللہ تو قادر ہے، تو غفار ہے، غفور ہے، کریم ہے، کرم والا معاملہ فرما۔ رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ دے۔ اے اللہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک فقیر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک در سے خیرات نہ ملی تو وہ دوسرے در چلا جائے گا، وہاں سے مل جائے گی۔ اے اللہ ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس کے پاس جائیں۔ اے اللہ تیرا ہی در ہے، اگر یہاں سے تو نے ہمیں دھتکار دیا، یہاں سے ہم محروم رہے تو کہاں چلے جائیں گے؟ اے اللہ جب تو نے ہی فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگتے کو سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ جب تو نے ہم کمزوروں کو کہہ دیا ہے کہ جھڑکی نہ دو، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں بھی جھڑکی نہ دے، ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش سے ہمیں انکار نہ فرما۔ اے اللہ اگر کچھ نہیں کرنا، ہمیں معاف نہیں کرنا، پھر بھی معاف کر دے، اے اللہ پھر بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے اچھا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہی ہو جو ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین لمحہ وہی ہو جو ہماری
ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ اللہ دھرتی کا ہر بندہ ہمارے جانے پہ رو رہا ہو اور ہم خوشی سے نہال ہو رہے ہوں کہ آپ کے محبوب، آپ کے فرشتے ہمارے استقبال میں آئے ہوئے ہوں۔ اللہ سوء اعمال کی وجہ سے ہماری شکلوں کو مسخ نہ فرما، اللہ ہماری شکلوں کو کالا نہ فرما، اللہ ہماری شکلیں کو پھٹانا، اللہ مرتے دم تک جس طرح تو نے ہماری شکلوں کو خوبصورت بنایا ہے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد تک ہماری شکلوں کو مسخ نہ فرما، کالا نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال برے ضرور ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہہ دیجئے اللہ ہماری سچی توبہ ہے، معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تو بھی ہماری مدد فرما۔ نیکی کی توفیق تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، گناہوں سے بھی ہم تیری توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اللہ کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو والدین رشتوں کے معاملے میں، لڑکے اور لڑکی کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض سے بچا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جو لوگ، اے اللہ غیبی خزانوں سے امداد فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔